ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਗਊ ਰਕਸ਼ਾ ਦਲ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। किस तरह उन्होंने जेल जाना पिया, किहड़ी तकलीफा का सामना करना पिया ते पिछले दिनों के विच एक फोटो जिहड़ी है अज एक दो दिन तो वायरल हो रही है सुखबीर बादल दे नाल बैठक दी। गऊ रक्षा दल एक समाज सेवी संस्था कहा जाता है, उहदा राजनीति नाल कुछ लेना देना नहीं होंदा, लेकिन सतीश कुमार दी एक फोटो जिहड़ी है वायरल होंदी है कल सुखबीर सिंह बादल दे नाल एक बैठक करते हुए। गऊ रक्षा दल ते अकाली दल दा क्या गठबंधन हो गया है, आने वाले दिनों के विच क्या गऊ रक्षा दल वड्डे स्तर ते अकाली दल का समर्थन करेगा? बड़े अफसोस की गल है, इस सरकार दे 4.5 साल बीत गए, इन्होंने कोई भी गौ माता का काम नहीं करिया। जिहड़े काम उन्होंने किए हुए सी उन्होंने भी रोक दिता। चाहते कि कांग्रेस सरकार जिहड़ी है गऊआं दी दुश्मन है, मतलब सीधा तौर पर तुसीं ये कह सकते हैं कि कांग्रेस सरकार गऊआं दी दुश्मन, इस करके तुसीं सुखबीर बादल कोल गए हो। साडी कोई आवाज़ नहीं सुनता। सीएम तो सानू पता ही नहीं किहड़ी दुनिया च वसदा, असीं सोच भी नहीं सकते सीएम नूं कदी मिल के गल करिए। सतीश कुमार जी कल जद की फोटो ये वायरल हो रही है तुहाडी सुखबीर बादल दे नाल, आम शहर दे विच चर्चा है कि जद अकाली दल की सरकार सी तां सतीश कुमार दा पुराने राजपुर की गऊशाला दे विच बड़ा तगड़ा राज सी, पूरा राज चलदा सी। उत्थे बूचड़ां दियां गड्डियां भी साड़ियां जांदियां सीगियां, उत्थे बूचड़ां नूं कुੱਟਿਆ भी जांदा सीगा, जिस करके तुहानूं जेल भी जाना पिया सीगा। हुण तां मानयोग अदालत ने तुहानूं बरी करता, आपां इह गल्लां नहीं करांगे, लेकिन हुण कांग्रेस सरकार दे विच तुहाडी नहीं चलदी ते MLA साहब नाल तुहाडी बनदी नहीं है, इस करके तुसीं गऊशाला दे अंदर एंटर नहीं कर सकदे। सीगा कि गऊशाला दे विच एंटर करने वास्ते द्वारा सुखबीर बादल का सहारा लिया गया भी अकाली दल की सरकार आवे तो गऊशाला ते द्वारा जिहड़ा है अपना राज पाट जिहड़ा छिन चुके है इस कांग्रेस सरकार दे विच। क्योंकि मेरा सीधा सवाल है कि MLA साहब नाल तुहाडी नहीं बनदी जो शहर दे विच चर्चा है, क्योंकि पिछले दिनों के विच एक झगड़ा होंदा है, उसी च तुहाडे वल्लों ही आरोप लाए जांदे कि दूजे पासे पार्टी की मदद की है, तुहाडे ते पर्चा भी दर्ज होया। मैं उत्थे किसी भी तरह का मेरे हुंदे गलत काम नहीं होने दिता गया। मेरे तो बाद मेरा उत्थे साजिश के तहत MLA की उहदी उत्थे शमूलीयत करके उन्होंने शह करके, क्योंकि मैं गलत काम बर्दाश्त नहीं करता, उन्होंने मेरा उत्थे जड़ा गौ रक्षा दल का दफ्तर से वो ढा के एक मंदिर का नींह पत्थर रख दिया गुमराह करने वास्ते, जदों कि किसी को नहीं करना चाहिए सी। मेरा गौशाला चलाना मेरा मकसद नहीं है, ना मैनू मेरी कोई इच्छा है। MLA की शह नाल मिल के पहले तो वह मंदिर नूं पुजारी नूं कुੱਟਿਆ गया उत्थों कढ़ण वास्ते, ताकि इत्थे दुकानां कट दियां जाण, क्योंकि एक एक दुकान उत्थे 10-10 20-20 लाख की बेची जाती है, फिर उन्होंने तो किराया भी लिया जाए। लानत वाली गल है, एक इंसाफ लैने वास्ते एक शहर के अंदर पुजारी नूं कुੱਟਿਆ जाता, मंदिर की बेअदबी होंदी है, सानू इंसाफ लैने वास्ते मरण वर्त ते बैठना पैंदा। शर्म करके मैं कह रहा इहो ਜਿਹੇ लीडरां नूं मर जाना चाहिए। साडे धर्म नाल खिलवाड़ हो रहा, उन्हां तों ही ये वोटां मंग रहे हैं भी जिथे इत्थे दे लीडरां दीयां एडियां फैक्ट्रियां चल रही, शराब दीयां नकली शराब दीयां धंधे चल रहे हैं, वो हुण उन्हां दी जिहड़ी शमूलीयत है वो इस काम दे अंदर भी होगी। पिछले रविवार नूं एक सतीश कुमार बड़ा वड्डा सम्मेलन करता है, बड़े संत महात्मा उत्थे आंदे ते शहर दे हरेक पार्टी दे उम्मीदवार कह सकते हैं आपां जिहड़े कि चुनाव लड़ना चाहते हैं, इच्छुक हैं, उन्होंने तुसीं एक मंच ते लिया के खड़ा करता। उत्थे जिहड़ा हैगा राजपुरे के विधायक सरदार हरदयाल सिंह कंबोज नज़र नहीं आए उस ये किते सारा कुछ शक्ति प्रदर्शन जिहड़ा है आने वाली विधान सभा 2022 करके तो नहीं हो रहा, किते सरदार हरदयाल सिंह कंबोज नूं चलदा करन वास्ते उरतों सतीश कुमार अपना एडी जोटी का जोड़ तो नहीं ला रहा। नहीं ना मित्तल नहीं पहुंचे, मतलब बुलाया मैं उन्होंने, हाँ मैं सारे मैसेज शहर के MLA साहब सरदार हरदयाल सिंह कंबोज नूं बुलाया सी उत्थे प्रोग्राम ते। देखो जिहड़ा है ही गऊआं का दुश्मन, साडे धर्म का दुश्मन, उसनूं असीं किवें बुला सकते हैं? जिहड़ा हरदयाल सिंह कंबोज नूं ये कह रहे हो कि वो जिहड़े है गऊआं दे दुश्मन है? बिल्कुल गऊआं का दुश्मन है। एडी करप्शन राजपुरे च वध गई है। इस करप्शन नूं मैनूं देखते हुए, जुल्म देखते हुए, पंडितां ते जुल्म देखते हुए, मंदिरां ते जुल्म देखते हुए, मैनूं मजबूरन 20 साल बाद
ਇਸ ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ੁਲਮ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਆਈਏ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕਦਾ ਉਸ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਵੀ ਮਿਲੇ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸੋਚ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ, ਕੁੱਟ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਮਾਈਕ ਲੈ ਕੇ ਖੜੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਦਲੇਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰਾਜਪੁਰੇ 'ਚ ਹੋਣਾ। ਮੇਰਾ ਸਲੂਟ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਐਡਾ ਧੱਕਾ ਸਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅੱਜ ਮਾਈਕ ਲੈ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਬਹਾਦਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਹੈ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਉਹੀ ਮੁੱਦਾ ਰਹੇਗਾ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਿ ਲੋਕਲ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ, ਕਿ ਐਤਕੀ ਫੇਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਾਹਰ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਜਿਤਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਰੂਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕਵਾਇਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੰਬੋਜ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇसी ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਲੀਡਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇसी ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰ ਰਹੇ। ਜੇ ਕੰਬੋਜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਪਿਛਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਭੁਲਾ ਕੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਥ ਦੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਇਹੀ ਸਟੈਂਡ ਰਹੇਗਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ? ਮੈਂ ਦੇਖੋ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਿਆ, ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਲਈ ਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਗਿਰਦਾ, ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ, ਡਰ ਪੈ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮੌਤ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਣੀ ਆ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਸੰਦੀਪ ਚੌਧਰੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਰਾਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਾਰੇ, ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉੱਠਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪੁਰੇ 'ਚ ਗਊ ਰਕਸ਼ਾ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਗਊ ਰਕਸ਼ਾ ਦਲ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਕਿਹੜੀ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਜ 1-2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਦੀ। ਗਊ ਰਕਸ਼ਾ ਦਲ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਗਊ ਰਕਸ਼ਾ ਦਲ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕਿਆ ਗਠਬੰਧਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ? ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਆ ਗਊ ਰਕਸ਼ਾ ਦਲ ਵੱਡੇ ਸਤਰ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗਾ? ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਗਊ ਰਕਸ਼ਾ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਤੀਸ਼ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗਊ ਰਕਸ਼ਾ ਦਲ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਤੇ ਕੱਲ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬੈਠਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਿਊਜ਼ 89 ਦੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸੰਦੀਪ ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਕੱਢਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਿਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ 2002 ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਬਲਰਾਮ ਜੀ ਦਾਸ ਟੰਡਨ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ MLA ਰਹੇ, ਫਿਰ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਬਣੇ। 97 'ਚ ਉਹ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ ਤੇ 2002 ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਕਰਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਹਾਰ ਕੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੈਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਗਊ ਮਾਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਿਆ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਗਊ ਮਾਤਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਗਊ ਮਾਤਾ ਦੇ ਕੰਮ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ
ਗਊ ਮਾਤਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਮਾਫ ਕਰਤੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ 2 ਸਾਲ ਸੀ ਕਸਾਈ ਨੂੰ, ਉਹ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਸਾਲ ਕਰਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਉਸਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿਆ ਸੀ ਤੇ 22 ਗਊਸ਼ਾਲਾ 25-25 ਏਕੜ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਇੱਕ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਗਊ ਧਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 4.5 ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗਊ ਮਾਤਾ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਕਰੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਕਾਉ ਸੈਸ ਜੋ ਲਾਇਆ ਸੀ 150 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵੀ ਪੈਸਾ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਗਊਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਹੀਆਂ, ਗੰਦ ਖਾ ਰਹੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਡੰਮੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਇਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਗਊ ਮਾਤਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਬਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਠਾਤਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ 1.5-2 ਸਾਲ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦਾ ਉਸਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਕੋਲ ਇੱਕ ਏਜੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਉਹ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਕੋਲ ਹੀ ਕਿਉਂ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ MLA ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ, ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਸੰਗਰੂਰ ਵੱਲੋਂ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਿਆ ਉਸਨੇ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਲਾਵਾਰਸ ਗਊਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਘੁੰਮ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਸਨੇ ਉਹਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਚੜਖਾਨੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੈਨਲ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਡਿਬੇਟ ਹੋਈ, ਉਸਨੇ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਉਸਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਸਨੇ ਇਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਗਊ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਵੇਂ ਬੁੱਚੜਖਾਨੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ NK ਸ਼ਰਮਾ ਜਿਹੜਾ MLA ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ, ਉਸਨੇ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਹਣਤਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗਊਆਂ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸਿੱਧਾ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਗਊਆਂ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਕੋਲ ਗਏ ਹੋ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਬਿੱਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਚਾਲੂ ਕਰਤੇ ਦੁਬਾਰਾ, ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਊਆਂ ਨੂੰ ਬੁੱਚੜਖਾਨੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਗਊਆਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗਊ ਮਾਤਾ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਔਰ ਗਊ ਮਾਤਾ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਗਊ ਮਾਤਾ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਈ ਕਾਂਗਰਸੀ MLA ਦੀ ਸ਼ਹਿ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰੀਏ? ਬਹੁਤ ਮੰਗਾਂ ਮੈਂ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ, ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ 150 ਕਰੋੜ ਕਾਉ ਸੈਸ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮੰਗ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਚੱਕ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। CM ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵੱਸਦਾ, ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ CM ਨੂੰ ਕਦੀ ਮਿਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਿਆ, ਜੇਕਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੈ ਗਊ ਮਾਤਾ ਦੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਜੈਂਟਲਮੈਨ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਅਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪੱਲਿਓਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ, ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ ਦਾ, ਉਹੀ ਪੈਸਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚ ਹੋਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਕੱਲ ਜਦ ਦੀ ਫੋਟੋ ਇਹ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਮ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਤਾਂ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਪੁਰਾਣੇ ਰਾਜਪੁਰ ਦੀ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਪੂਰਾ ਰਾਜ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਬੂਚੜਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਸਾੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਬੂਚੜਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਤਾ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਚਲਦੀ ਤੇ MLA ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਬੜੇ ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਊ ਰਕਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਡੇ ਦੀ ਸੰਗਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਿਆ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ 100 ਕਰੋੜ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਜੰਮਦਾ ਹੀ ਗਊ ਰਕਸ਼ਕ ਹੈ, ਹਰ ਹਿੰਦੂ ਗਊ ਨੂੰ ਪੂਜਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁੰਡੇ ਕਹਿਣਾ। ਗਊ ਮਾਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸ਼ਬਦ। ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਗੁੰਡੇ ਦੀ ਸੰਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗਊ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁੰਡਾ
ਹੋਣ ਦਾ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁੰਡਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆਰਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਵੇ ਤੇ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਤੇ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਪਾਟ ਜਿਹੜਾ ਛਿਨ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਇਸ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਆਰੋਪ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਉਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੇ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਚਲਾਉਣਾ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਗਊਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਬੰਤ ਰਾਮ ਜੀ ਜਰਗਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਤੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਨਾਲ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਚਲਾਉਣੀ ਪਈ ਔਰ ਮੈਂ ਚਲਾਈ ਆ, ਬੜੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਚਲਾਈ ਆ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਉੱਥੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਉਹਦੀ ਉੱਥੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਦਲ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਸੀ ਉਹ ਢਾਹ ਕੇ ਇੱਕ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਤਿਆ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਚਲਾਉਣਾ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਮੈਂ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਚਲਾਵਾਂ। ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਗਊਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣਾ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਗਊਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਂਦਾ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਏ ਆ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ, ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦਾ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੋਕਦਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਰੋਕਾਂਗਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੀ ਹੈ ਮੰਦਿਰ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ, ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪੁਜਾਰੀ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਖੌਤੀ ਸੰਸਥਾ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਭੂ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਕੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, 25-25 30-30 40-40 ਦੁਕਾਨਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਖਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਹ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਮੰਦਿਰ ਨੂੰ ਪੁਜਾਰੀ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਕੱਟਦੀਆਂ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਉੱਥੇ 10-10 20-20 ਲੱਖ ਦੀ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰੇ ਪੁਲਿਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਿਆ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਉੱਥੇ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਲਾਹਨਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੁਜਾਰੀ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸ਼ਰਮ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਪਰਚੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਪ ਦੇ ਘਰ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਨਾਲ। ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 3-4 ਅਟੈਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ 306 ਦਾ ਪਰਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਿੰਨੀ ਹਾਸੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਫਰੰਟ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਫਰੰਟ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਇਹ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਗਊਆਂ ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਫੜੀਆਂ, ਸਿੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਲੀਡਰ ਦਾ ਥਾਣੇ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹੈ ਘਨੌਰ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੇ ਹੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਐਡੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ, ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਧੰਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਗਊਆਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਵੀ ਲੱਗ ਗਏ, ਕਿਆ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਧੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੱਥ ਹੋਵੇ। ਉਸਨੇ ਉਹ ਸ਼ੱਕ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜੀ। ਪਿਛਲੇ ਰਵੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸੰਮੇਲਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਚੁਣਾਵ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਛੁਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰਤਾ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਰਦਾਰ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕੰਬੋਜ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏ ਉਸ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 2022 ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਕਿਤੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕੰਬੋਜ ਨੂੰ ਚਲਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਰਤੋਂ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਆਪਣਾ ਏਡੀ ਜੋਟੀ ਦਾ ਜੋੜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਿਹਾ? ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵੀ ਬੁਲਾਏ ਸੀ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗਊ ਸੇਵਾ ਯੋਗ ਦਾ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕ ਮੈਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਬੁਲਾਏ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਵੀ ਹੈ।
ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਚਲੋ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਊ ਮਾਤਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਮੇਨ ਬੰਦੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਉੱਥੇ? ਉੱਥੇ ਗੜੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਏ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਰਾਣਾ ਵੀ ਆਇਆ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਛਾਬੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਜੱਗਾ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ? ਜੱਗਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ, ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਮਤਲਬ ਬੁਲਾਇਆ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੀ ਗਊਆਂ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਜਿਹੜਾ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕੰਬੋਜ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਗਊਆਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਗਊਆਂ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਗਿਆ, ਮੈਂ 800 ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਰਟੀਆਈ ਲਾਈ, 700-800 ਗਊ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਊਆਂ ਸੂਈਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਗਊ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 2000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਗਊ ਦੀ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟਰ ਹੋ, ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਓ। ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ 150 ਤੋਂ ਉੱਪਰ, ਤਕਰੀਬਨ 150 ਗਊ ਮਿਲੂਗੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਊਆਂ ਕਿੱਥੇ ਗਈਆਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਉਣ 'ਤੇ ਮੈਂ ਹਿਸਾਬ ਲਵਾਂਗਾ, ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਨੰਗੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਇੱਕ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਠੇਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਰਾਜਪੁਰੇ 'ਚ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਵੀ ਐਡੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਵੀ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਐਡੀ ਕੁ ਕਰਪਸ਼ਨ ਰਾਜਪੁਰੇ 'ਚ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਜ਼ੁਲਮ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਡਤਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਮੰਦਰਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਮੈਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਸ ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ੁਲਮ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਆਈਏ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕਦਾ ਉਸ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਵੀ ਮਿਲੇ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸੋਚ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ, ਕੁੱਟ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਮਾਈਕ ਲੈ ਕੇ ਖੜੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਦਲੇਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰਾਜਪੁਰੇ 'ਚ ਹੋਣਾ। ਮੇਰਾ ਸਲੂਟ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਐਡਾ ਧੱਕਾ ਸਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅੱਜ ਮਾਈਕ ਲੈ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਬਹਾਦਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ 3 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟੀ ਹੈ, ਗਊਆਂ ਪਿੱਛੇ ਕੱਟੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ਾਲਮ ਆ ਜਾਣ, ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ, ਸੱਚ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਉਹ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦਬੇ ਨਹੀਂ, ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰਿਆ, ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕੱਟ ਗਏ, ਕੜਾਹਿਆਂ 'ਚ ਤਲੇ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਚੂੰ ਕਰ ਅਜ਼ ਹਮਾਹੀਲ ਤੇ ਦਰਗਜਸਤ ਹਲਾਲ ਅਸਤ ਬੁਰਦਨ ਵਾ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰੇ ਦਸਤ। ਵੀ ਜਦੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਹੱਦ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਜੇ, ਪਾਣੀ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੰਘ ਜੇ, ਤਾਂ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਧਰਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਚੱਕੋ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਸਾਡਾ ਹਥਿਆਰ ਸਾਡੀ ਵੋਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਲਿਜਾ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ, ਗਊਆਂ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ, ਮੰਦਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ, ਮੰਦਰਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੋਏ। ਇਹ ਸਭ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਸਮਾਜ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਆਖਰੀ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਰਹੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ, ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਹੈ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਉਹੀ ਮੁੱਦਾ ਰਹੇਗਾ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਿ ਲੋਕਲ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ, ਕਿ ਐਤਕੀ ਫੇਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਾਹਰ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਜਿਤਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਲੜਨੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਐਮਐਲਏ ਖੜਨਾ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤਕੜੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਦਾ ਖੇਲਾਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਬਾਹਰਲਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਰੂਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕਵਾਇਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੰਬੋਜ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇसी ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਤੇ ਹੋਰ ਲੀਡਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇसी ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰ ਰਹੇ। ਜੇ ਕੰਬੋਜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਪਿਛਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਭੁਲਾ ਕੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਥ ਦੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਾਂ ਇਹੀ ਸਟੈਂਡ ਰਹੇਗਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ? ਮੈਂ, ਦੇਖੋ, ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਿਆ। ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਲਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਗਿਰਦਾ। ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ।
ਮੈਂ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ, ਡਰ ਭੈ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮੌਤ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਗਰਦਨ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਲਵੇ। ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦਾ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦਾ ਰਹਾਂਗਾ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੇ। ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਕਿਤੇ ਚੁਣਾਵ ਲੜਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 2022 ਦੀ? ਨਹੀਂ, ਚੁਣਾਵ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਟੀਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਜਬੂਰ ਕਰਿਆ ਗਿਆ ਖੜਾ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ, ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਪਦੇ ਧਰਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮਜਬੂਰ ਕਰਿਆ ਗਿਆ ਬਈ ਆ ਕੇ ਤੂੰ ਖੜਾ ਹੋ ਔਰ ਲੜਾਈ ਲੜ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੜਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸੀਗੇ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 3 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਕੱਟੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰੀ ਵੀ ਹੋਏ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਸੀ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਪਣਾ ਟੀਚਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹੈ, ਜ਼ੁਲਮ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਊ ਰਕਸ਼ਾ ਦਲ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਪੁਰਾ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਲਲਿਤ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਡੀਆ ਪਰਸਨ ਸੰਦੀਪ ਚੌਧਰੀ, ਨਿਊਜ਼ 89 ਪੰਜਾਬ।